राधा कृपामयं भुपं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। अजानुलम्बितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्रीसीतापतये नमो। राधिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमातं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दसमानसं। गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरेण स्तवेनुं। श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थजुपतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। रमणलीननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानशालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपा तं कृष्णप्रिया पुरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्। वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभिग्रस यशां हरिकथागीतं पुनाति भुवनत्रयम्। आचतुर्वदन ब्रह्मादिमहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायणि। यं प्रभजन्तमनुपेतमपितकृतं द्वैपायन विरहकातरजुहावो पुत्रेति तन्मया तया तरवयो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानुतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाईर चरण यहाँ हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय निताय गौर हरि बोल।
নিতাই গৌর হরি হরি বল। অনিন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী প্রসন্ন বক্র পঙ্কজে নিকুঞ্জ বিলাসিনী ব্রজেন্দ্র ভানু নন্দিনী ব্রজেন্দ্র শুনু সঙ্গতি কদা করিস কটাক্ষ ভাজনম কদা করিস অশোক বৃক্ষ বল্লরি বিতান মণ্ডপ স্থিতে প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাগ্রে কোমলে বরাভয় স্ফুরত করে প্রভূত সম্পদালয়ে কদা করিস সেবা অক্ষ ভাজনম কদা অরঙ্গ রঙ্গ মঙ্গল প্রসঙ্গ ভ্রঙ্গুর ভ্রুবম তবে ভ্রবং শশভ্রবং দিগন্ত বান পাতনৈ নিরন্তরং বশীকৃত প্রতীত নন্দনে কদা করিস শ্রমাগ্রবাগরক্ষবান তরি তরিত সুবর্ণ চম্পক প্রদীপিত গৌর বিগ্রহে প্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দু মণ্ডলে বিচিত্র চিত্র সঞ্চরৎ চকর সাবলোচনে কদা করিস কদা করিস মদন মদাতি যৌবনে প্রবদমান মণ্ডিতে প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে ফলাবিলাস পণ্ডিতে
অনন্য ধন্য কুঞ্জরাজ কাম কেলি কবিদে সদা করি সজে অবান্তে বাগদাস সদা করি সজে অশেষ হাব ভাব ধীর ধীর হার ভূষিতে প্রভূত সাত কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভি কুম্ভ সুস্থানি প্রশস্ত মন্দ হাস্য চূর্ণ পূর্ণ শক সাগরে সদা করে মৃণাল বাল বল্লরে তরঙ্গ রঙ্গর দোলতে সদাগ্রলাস্য লোল নীল লোচনাবলোকনে ললন মিলন মনজ্ঞ মুগ্ধ মোহনাশ্রয়ে সদা করি সজে অমাঙ্গে সদা করি সভায় সুবর্ণমালি কাঞ্চিতে শিলেখ কম্বু কণ্ঠকে শূদ্র মণ্ডলী গুণ রত্ন দীপ্তি দিদিতি সরল নীল কুন্তলে প্রসন্ন গুপ্ত কুঞ্চিতে সদা করে সজে অবাঙ্গে সদা করে সজে অবাঙ্গে নিতম্ব বিম্ব লম্ব মান পুষ্প মেকলা গুণে প্রশস্ত রত্ন কিঙ্কিণী কলাপ মধ্য মঞ্জুলে বরেন্দ্র সন্দ্র দণ্ডিকা বরোহ শোভা গুরুকে কদা করি অনেক মন্ত্রনাদ মঞ্জন পুনরবস্খলত সমাজ রাজ হংস বংশ নিত্যনাদি গৌরবে বিলাল হেম বল্লরে বিরামে চারু চঙ্ক্রমে কদা করি সজে অবাঙ্গে বাগনা কদা করি সজে অবাঙ্গে বাগনা অনন্ত কোটি বিষ্ণু লোক নম্র পদ্মজাচিতে হিমাদ্রিজা প্রণমোজা বিরিঞ্চি যা বর প্রদে
अपार सिद्ध विद्य दिग्दशात पदांगुले नके पदागुरीष्यति अमांगे भागवता आयरम पदागुरीष्यति अमांगे महेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी स्वादेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी ज्ञानशासनेश्वरी समेश्वरी समेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी कदानि राधा रानी की जय। अपार करुणामयी राधा रानी की जय। अपार करुणामयी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद कहे उठी आसी करहो भ्रजन हरिदास कहे আজি করিব লঙ্ঘন। মহাপ্রসাদ নিয়ে এসেছেন গোবিন্দ। কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর পরম পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী পাদ তার শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলায় নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ লীলা প্রসঙ্গ বর্ণনার ছলে বলছেন, ভক্তগণ, মহাপ্রসাদ নিয়ে গোবিন্দ এসেছেন হরিদাস ঠাকুরের কাছে। অর্ধ সাহিত্য মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্তন। তখন মহাপ্রসাদের কথা জানালে ঠাকুর বললেন, আজকে আমার লঙ্ঘন, মানে আমি অনাহারে থাকব। কেন? সংখ্যা সংকীর্তন নাহি পুরে কেমনে খাইব, আর মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব। অর্থাৎ গোবিন্দ, আমার সংকল্প যেদিন থেকে আমি শুরু করেছি সংকল্পিতভাবে হরিনাম সাধন, সেই দিনে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার 3 লক্ষ হরিনাম পূর্ণ না হবে ততক্ষণ কোনো প্রসাদ আমি গ্রহণ করব না। তাতে যদি আমার দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে হয় আমি তাই থাকব। কেননা দেহ তো একদিন না একদিন বিদায় নেবেই, এ দেহ তো অনিত্য নশ্বর। এইভাবে যদি ভগবত প্রীত্যার্থে ব্রত করতে গিয়ে দেহ নাশ হয় সেটা আমার সৌভাগ্যের বিষয়। এই জন্য প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করব না। আজকে আমার লক্ষ্য পূরণ হয় নাই, আমি প্রসাদ গ্রহণ করব না। এই জন্যে আজকে আমার উপবাস। গোবিন্দ বলছেন, দেখো তোমার সিদ্ধান্তে তুমি ঠিক আছো ঠাকুর, কিন্তু আমি তো কোনো খাদ্যদ্রব্য আনি নাই, আমি এনেছি মহাপ্রসাদ।
আর মহাপ্রসাদের মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেকটি ভক্তেরই কর্তব্য একেবারে। তো সেটা নিয়ে তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্র ভালো জানো, আর বহু সঙ্গ করেছ। তা আমি যে দুর্লভ মহাপ্রসাদ এনেছি তোমার জন্য, আর তুমি বলছো আজকে আমার উপবাস, আমি ভোজন করব না। করো বা না করো সেটা তোমার ব্যাপার, কিন্তু আমি যে প্রসাদ আনলাম তার মর্যাদা। তখন হরিদাস ঠাকুর চিন্তা করলেন, ঠিক তো, মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমনে উপেক্ষিব? কেন মহাপ্রসাদ দুর্লভ, এই সৃষ্টির বুকে মহাপ্রসাদ ছিল না। মহাপ্রসাদ খুব দুর্লভ গূঢ় গুচ্ছ বস্তু। শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গলে লোচনদাস ঠাকুর সূত্রখণ্ডে বলছেন যে এই মহাপ্রসাদের দুর্লভতার হেতু কি না, দেবর্ষি নারদের ইচ্ছা হলো তিনি প্রভুর অধরামৃত গ্রহণ করবেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠে নিষেধ আছে। এমন নিষেধ, লক্ষ্মী দেবীকে বলা রয়েছে যে লক্ষ্মী, কোন সাধু সন্ন্যাসী নিত্য পরিকর দেবতা কেউ যেন আমার এই উচ্ছিষ্টের কণা কখনো না পায়, একমাত্র তুমি পাবে আর আমি পাব। এই জন্য ভগবান বৈকুণ্ঠনাথের কিঞ্চিত মাত্র অধরামৃত কেউ পায় না। তা ভগবানের অধরামৃতের যে কি অলৌকিক মহিমা, সেটি দেবর্ষি নারদ জানতেন। মালাতে জল ছিটিয়ে দিতে নাই, একদম ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। এটা গোবিন্দের গলায় বা গোবিন্দের গলায় দিলে অসুবিধা আছে, সেবা অপরাধ হয়ে যায়। তা দেবর্ষি নারদের বাসনা যে মহাপ্রসাদ আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে। তা করতে গেলে একমাত্র দেবীর অনুকম্পা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই 12 বছর দেবর্ষি নারদ মা লক্ষ্মী দেবীর সেবা করলেন। কি সেবা? ওই রন্ধনশালায় গিয়ে সবজি আমান্য করে দেওয়া, বাটনা বাটা, জল এনে দেওয়া, বাসনপত্র এগিয়ে দেওয়া। এই মা, আমি একটু সেবা করব, করো। একদিন দুদিন নয়, 12 বছর। তখন লক্ষ্মী দেবী বলছেন যে দেবশ্রীপাদ, মনে হচ্ছে তুমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এইভাবে করছো। তা তোমার উদ্দেশ্য কি? তোমার সেবাতে আমি অভিভূত, এবং এর যেন একটা কিছু বিনিময় দিতে না পারলে আমি যেন অতৃপ্ত থেকে যাব। তখন দেবর্ষি নারদ জোড়হাত করে বললে, মা, আমি অন্য কিচ্ছু কামনা বাসনা নিয়ে তোমার সেবা করছি না। আমার একটু বাসনা প্রভুর অধরামৃত পাব, তা এক কণা পেলেও আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমার পেতে হবে। বলে, সর্বনাশ, এটা তো প্রভুর একেবারে ভয়ঙ্কর ভাবেই কড়া করে নির্দেশ আছে। কিন্তু মা, আমি তো অন্য কিছু প্রতিদান নেব না। সেও তো নারদ, ঠিক আছে, দেখি চেষ্টা করে। তো ভয়ে ভয়ে ঠাকুরকে বলতে পারছেন না মা।
একদিন দেখছেন ঠাকুর খুব খোশমেজাজ, অন্দরমহলে, বৈকুণ্ঠের অন্দরমহলে প্রবেশ করেই লক্ষ্মী দেবীকে খুব আদর করে কাছে বসিয়ে কথা বলছেন। এইবার লক্ষ্মী দেবী সুযোগ পেয়েছেন, বলছে প্রাণনাথ একটা কথা বলবো, আমি খুব বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছি, তুমি তো বিপদভঞ্জন, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তোমার বিপদ এখনো আছে, তোমার বিপদ। সুদর্শনের দিকে তাকাচ্ছেন, সুদর্শন বলে কি তুমি থাকতে বিপদ? সুদর্শন বলছেন প্রভু আমিও ইতিবৃত্তান্ত কিছু জানি না। তখন বৈকুণ্ঠনাথ বলছেন তাহলে প্রিয়ে বলো তোমার কি সংকট? বলে নির্ভয় দিলে বলবো। আচ্ছা বলো তো আগে। বলে হে প্রীতম, হে প্রভু, দেবর্ষি নারদ 12 বছর ধরে আমার সেবা করে চলেছে, আর একটু বাসনা তোমার অধরামৃত পাবে, তোমার আদেশ ছাড়া আমি তো কাউকে কখনো দিতে পারবো না। সর্বনাশ, কি বললে লক্ষ্মী? আবার তুমি যখন কথা দিয়েই ফেলেছ, তুমি যখন কথা দিয়েই ফেলেছ ঠিক আছে, তাহলে এক কণা মাত্র তুমি দেবে। লক্ষ্মী দেবীর আনন্দ, মনের মধ্যে একটা অতৃপ্ত ভাব, এত সেবা করছি একটু প্রতিদান কিছু দেওয়া যাবে না। ভোজন হয়ে গিয়েছেন প্রভুর, সেখান থেকে এক কণা মাত্র দেবর্ষি নারদকে এই মহাপ্রসাদ প্রদান করলেন লক্ষ্মী দেবী। জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক দেবী, তোমার জয় হোক, বৈকুণ্ঠনাথের জয় হোক বলে যেই কণা প্রসাদ হাতে নিয়ে বদনে দিয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। কেমন ক্রিয়া? দেখতে দেখতে দেবর্ষি নারদ তো এমনি মহাজ্যোতির্ময়, তার অঙ্গকান্তির ছটা, কিন্তু সেই প্রসাদ কণা যেই গ্রহণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি সূর্যের জ্যোতি তার অঙ্গের মধ্য থেকে বেরোতে লাগলো। আর এমন একটা আনন্দ উন্মাদনা এসে গেল যে আর নিজেকে থামতে পারছেন না, একেবারে থামতেই পারছেন না। তখন বিহ্বল হয়ে হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে দিক বিদিক কোন দিকে যাচ্ছেন, কোথায় পড়ছেন, কি হচ্ছেন, আর কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। এই মহাপ্রসাদের এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। এখন ধীরে ধীরে যখন ভাবটা একটু প্রশমিত হয়েছে, তখন নারদ দেখছে আমি কৈলাসে চলে এসেছি, বাবা ভোলেনাথের সামনে নাচছি, আর ভোলেনাথ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নারদ যখন প্রকৃতিস্থ হয়েছে, তখন ভোলেনাথ বলছে নারদ, নারদ বসো বসো বসো, তুমি তো আসো, মাঝে মাঝে আসো, নামানন্দে বিভোর থাকো, কিন্তু আজকে যে তোমার রূপ, তোমার অঙ্গ থেকে যে জ্যোতি বেরোচ্ছে, আর তোমার আনন্দ দেখেছি, নৃত্য দেখেছি, তোমার তন্ময়তাও দেখেছি, কিন্তু আজকের যে আনন্দ, আজকের যে তন্ময়ত্ব, এ কোনোদিন দেখেছি বলে মনে হয় না। এইরকম অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত তোমার এই জ্যোতির কারণ কি, আর তোমার এই আনন্দ প্রেমোন্মাদনার কারণ কি? তখন দেবর্ষি নারদ বলছেন ভোলেনাথ 12 বছর
প্রত্যাশা করার পরে আজকে ঠাকুরানীর কৃপায় একটু অধরামৃত পেয়েছি, আর তারই প্রভাব। কি তা তুমি আমাকে ভালোবাসো না? তা যদি আমার কাছেই এলে প্রসাদ গ্রহণ করার পরে যদি এই ভোলেনাথের কথায় মনে হলো একটু আমার জন্য আনতে পারলে না? নারদ বলছেন ভোলেনাথ আনার মতো নয়, কণা কণা একটু আঙুলের ডগায় নিয়েছিলাম। তখন ভোলেনাথ খুব ব্যথাহত হলেন, যেটা তুমি ভালো করলে না। তখন দেখি 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 এইবার অনুসন্ধান করতে করতে দেখছেন তর্জনীর নখের কোণাতে একটা সূচের ডগায় যতটুকুনি মাটি ধরে ওই পরিমাণ একটুখানি লেগে আছে দৈবক্রমে। বললে ভোলেনাথ এই কণা আছে, আরে দাও তাই দাও। এই কণা মাত্র যেই ভোলেনাথ গ্রহণ করলেন সে অধরামৃতের, সঙ্গে সঙ্গে নারদের চাইতো ভোলেনাথের একেবারে নিত্যরঙ্গ বেড়ে গেল। আর শরীরের দিব্য জ্যোতি কোথায় পড়ল, ডুমুরু সিংহা কোথায় কি, এমন উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করলেন। লোচন দাস চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণনা করছেন যে পৃথিবী তখন স্থির থাকতে পারছে না, টলমল টলমল করছে। করতে 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 ভোলেনাথের নৃত্যের তালের পদাঘাতে পদাঘাতে ধরিত্রীর রসাতলের দিকে চলে যাচ্ছে। অনন্তদেব পর্যন্ত ধরে রাখতে পারছে না। রসাতলে যদি চলে যায় তাহলে সৃষ্টি থাকবে না। কিন্তু এখন তো ধরিত্রী দেবীর রসাতলে যাওয়ার সময় নয়। তখন কোনো উপায়ান্তর না দেখে বলে পৃথিবী রসাতলে জলমগ্ন হয়ে যাবে, উপায় নেই। তখন ধরিত্রী দেবী মূর্তি ধারণ করে এসে উপস্থিত হলেন কৈলাসের অন্দরমহলে, যেখানে মা পার্বতী অবস্থান করছেন। মা 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 তুমি রক্ষা করো রক্ষা করো। সৃষ্টি শেষ হয়ে গেল। কেন কেন ধরিত্রী এই কাণ্ড, বাবা দেখছো না কি নৃত্য করছে, আর এই নৃত্যের যে বেগ, এই বেগ আমি ধারণ করতে না পেরে দেখো নিচে চলে যাচ্ছি আমি। তা তুমি একটু ভাবনা করো। আচ্ছা আচ্ছা এসেছো যখন, তখন কোনো চিন্তা নেই। এইবার ধরিত্রী দেবীরকে নিয়েই ভোলেনাথের সম্মুখে, ভোলেনাথের তো চিন্তা নেই, হরিবোল হরিবোল বলে উন্মাদ, আর শরীর দিয়ে দপদপ করে জ্যোতি বেরোচ্ছে। তখন মা পার্বতী ভোলেনাথ কি জয়, ভোলে বাবা কি জয়, ভোলেনাথ কি জয়, যে ভোলেনাথকে জয় জয় দিতে বলেছেন, তখন সে প্রেমন মাদনার ঘোরটা একটু কেটে গেল। আর কেটে যাওয়াতে আনন্দটা যেন স্তব্ধীভূত হয়ে গেল। তাতে ভোলেনাথের একটু কষ্ট হলো। ওই দেখছেন পার্বতী, তার সঙ্গে একটা কে, ইস কি করলে পার্বতী, কোটি কোটি জন্মের আকাঙ্ক্ষিত আমার এই প্রেমানন্দের উন্মাদনা তুমি বন্ধ করলে। বলে বন্ধ করলাম এমনি নয়, এই দেখো কি দশা। কে? ধরিত্রী রসাতলে চলে যাচ্ছে, তোমার পদ নৃত্যের তালের পদ ঘরে রসাতলে চলে যাচ্ছে, সৃষ্টি লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তো প্রলয়কাল সমাগত হয় নাই। ও সান্ত্বনা দিয়ে বলে না তুমি আর চিন্তা করো না, আমি এখন প্রকৃতিস্থ হলাম। ভোলেনাথ প্রকৃতিস্থ হলেন। তখন মা জিজ্ঞাসা করছেন, পুনরূপী পছে দেবী বিনতি করিয়া এক নিবেদন প্রভু সন্দেহ লাগিয়া। সব ঠিকঠাক হলো, কিন্তু মা পার্বতী বলছেন ভোলেনাথ আমার একটা সন্দেহ, সেই সন্দেহটাকে নিরসন করতেই হবে তোমার। কি?
কৃষ্ণ রাসা বেশি তুমি নাচো প্রতিদিনে, প্রতিদিনই তো তুমি নাচো, কিন্তু আজই মহি রসাতল যায় কি কারণে? আজকে তোমার নৃত্য এমন হয়ে গেল যে পৃথিবী রসাতলে চলে যাচ্ছে। রাধে, এমন প্রেমোন্মাদনা আমি কখনো কোনোদিন দেখিনি তোমার। আর একটা প্রশ্ন আমার, কোটি দিবাকর তেজ কিরণ প্রচণ্ড, অতি অপরূপ তেজ না ধরে ব্রহ্মাণ্ড। এই যে তোমার অঙ্গ থেকে যে জ্যোতি বেরোচ্ছে, এও আমি কোনোদিন দেখিনি। বলে না, আজই কেন অপরূপ আনন্দ অনন্ত? কি হলো? তেল নাই নাকি? তেলটা দেখে না কেন? প্রত্যেক দিনই দেখতে হয়। এটা চলছে বলে নিশ্চিন্ত থাকলে হয়? রাধেশ্যাম, আজিকালি অপরূপ আনন্দ অনন্ত, সবিশেষ কহমরে প্রভু গুণবন্ত। তোমার এরকম কারণটা কি? মহেশ কহের শোনো আনন্দ কাহিনী, প্রভুর প্রসাদ মরে দিলা মহামণি। বলে পার্বতী, মহামণি মানে দেবর্ষি নারদ। দেবর্ষি নারদ আমাকে একটু প্রভুর মহাপ্রসাদ দিয়েছে। দুর্লভ এর ত্রিজগতে বিষ্ণু নিবেদিত, বিশেষ অধরামৃত বেদে অবিদিত। এই অধরামৃতের যে কি অলৌকিক শক্তি আর মহিমা, বেদ পর্যন্ত জানে না। তা জানো আজকে আমার কি সৌভাগ্য হে দেবী, হেন মহাপ্রসাদ আমি করিনু ভক্ষণ, জনম সফল মোর আজি সুভক্ষণ। নারদ প্রসাদে মহাপ্রসাদ পরশ, কহিল মঙ্গল কথা সম্পদ সরস। এই জন্যই আমার এই দশা হয়েছে। শুনি ঠাকুরানীর বাণী কহে মহামায়া, এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া। মায়ের গুসা হয়ে গেল, বলে ও আজকে ধরা পড়ে গেলে তুমি আমাকে কেমন ভালোবাসো।
অর্ধ অঙ্গে ধর্ম মোরে সকলি খবর, কৈতব প্রীতি এবে হইল প্রকট। অর্ধাঙ্গিনী 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 সবসময় আমাকে কোলের উপরে নিয়ে বসো, তোমার আদরের কত ঢং। কিন্তু এখন তো জানাজানি হয়ে গেল, প্রকাশ হয়ে গেল। এখানে দুর্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া, এখানে দুর্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া একলা ভঞ্জিলা দেব আমারে না দিয়া। তুমি আমাকে অর্ধাঙ্গিনী বলো, সহধর্মিনী বলো, আর যখন তুমি গ্রহণ করলে তখন একবার তো কি এই অভাগিনী পার্বতীর কথা তোমার মনে হলো না যে আমার অর্ধেকটা তো একজন বাকি আছে, তাহলে তাকে দিতে হবে? লজ্জায় অপস হইয়া বলে সুলোপালি, এ ধনের অধিকারী নহত ভবানী। বলে না তো লজ্জায় পড়ে গেলেন এবং বুঝলেন এটা আমার ভুলই হয়ে গেছে। কিন্তু এত আনন্দ হলো যে তখন পার্বতীর কথা আমার মনেও না, কিন্তু একটা তো কিছুকে বলতে হবে, সান্ত্বনা দিতে হবে। বলে শোনো, তুমি তো নারী জাতি, এই দুর্লভ বস্তু গ্রহণ করার যোগ্যতা তোমার কাছে নেই, এটা সবার গ্রহণীয় নয়। তা তোমার এখনো যোগ্যতা আসেনি বলে আমি তোমাকে দিই। যেই এই কথা বলেছে শুনিয়া ঋষিরা হিয়া বলে আত্মা শক্তি, বৈষ্ণবী নাম মোর করি বিষ্ণু ভক্তি। শোনো ভোলেনাথ, আমি হলাম মহাবৈষ্ণবী, আমার যোগ্যতা হয়নি প্রভুর অধরামৃত গ্রহণ করবার জন্য, আমার যোগ্যতা নেই। প্রতিজ্ঞা করিল মই সবার ভিতরে, জানিব আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে। আমি যদি প্রভুকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে থাকি, আর আমার প্রতি যদি প্রভুর কোনো তাহলে শোনো, যে প্রসাদ তুমি আমার মহাপ্রসাদ আমাকে দিলে না, আমিও এখানে কৈলাসের ভূমি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই মহাপ্রসাদ মই দিব জগতের, মোর প্রতিজ্ঞায় পাবে শ্রীগাল কুকুরে। আমি পার্বতী, আমার যোগ্যতা হয়নি, মহাপ্রসাদ পাওয়ার অধিকার হয়নি, ঠিক আছে, এই অধিকারটা আমি শ্রীগাল কুকুরকেও দিয়ে দিলাম। এই প্রসাদ আমি কেমন ভাবে বিতরণ করব, কেউ বঞ্চিত থাকবে না। ওই সময় প্রতিজ্ঞা কাত্যায়নী যাবে কইলা, যখন দেবী একেবারে ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, আমি এই কৈলাসের ভূমি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই দুর্লভ মহাপ্রসাদ যে বৈকুণ্ঠের সীমানার বাইরে যায় না, কিন্তু মর্ত ধামে মর্ত জগতে আবামর শিকার কুকুর আদিকে পর্যন্ত আমি বিতরণ করবই করব। যে প্রতিজ্ঞা করলেন, বৈকুণ্ঠ না থাকতে আর পারলেন না। সেখানে চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে বললেন, দেবী তোমার জয় হোক, জয় হোক। সম্ভ্রমে উঠিয়া দেবী কইল প্রণাম নিবেদন, কইল দেবী সজল নয়না, হে প্রভু, হে প্রভু, তুমি যাই মনে করো, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম তোমার এই সুকৃতির অধরামৃত করি যুগে আমি একেবারে শ্রীগাল কুকুরকে পর্যন্ত বিলিয়ে দেব। তখন বললেন, মা তাই হবে, তোমার এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে। কেন? ভক্তির প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করায় আমার ভজন। তাই বলিতে আমি দারু ব্রহ্মরূপে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ রূপে অবতীর্ণ হব, আর তখন এই মহাপ্রসাদ নাম নিয়ে
সর্বোত্তরে বিতরণ হবে এবং মহিমা ততোধিক মহিমা হবে। সেই থেকে এই মর্ত্যলোকে মহাপ্রসাদের অবতরণ হলো। এই জন্য গোবিন্দ দাস বলছেন যে ঠাকুর দেখো, এই এমন দুর্লভ বস্তু আমি তোমার কাছে নিয়ে এসেছি, আর আজকে কোনো ব্রতের দিনও নয়, উপবাসের দিনও নয়, তুমি কি করবে? না, শাস্ত্র বলেছে যে মহাপ্রসাদের মর্যাদা যদি রক্ষা করতে হয়, প্রাপ্তি মাত্রানো বক্তব্য, তার ব্রতের দিন কি করা হবে? বলে না, শাস্ত্র বিধান দিয়েছে যেদিন মহাদ্বাদশী ব্রত একাদশী ব্রত করবে, সেদিন মহাপ্রসাদ এলেও শুধু প্রণাম করেই তার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে, গ্রহণ করা যাবে না। এতে মহাপ্রসাদের মর্যাদা হানি হবে না। কিন্তু ব্রতের দিন ছাড়া যদি মহাপ্রসাদ আসে, তা সেটি আনন্দের সঙ্গেও কণিকা হলেও গ্রহণ যদি না করা হয়, ওটা মহাপ্রসাদের কাছে অপরাধ হয়ে যাবে একেবারে। শাস্ত্রজ্ঞ হরিদাস ঠাকুর তো তা জানতেন। এই বলেছ গোবিন্দ, মহাপ্রসাদ তুমি এনেছ, ঠিক আছে, এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্ধন, এক রঞ্চ লইয়া তার করিল ভোজন। তখন মহাপ্রসাদকে বন্দনা করলেন, প্রদক্ষিণ করলেন, জয় মহাপ্রসাদ, জয় মহাপ্রসাদ ধ্বনি দিলেন। দিয়ে রঞ্চ শব্দ হচ্ছে এত ক্ষুদ্র কণিকা যে জিহ্বাতে দেওয়ার পরে ওটা জিহ্বার মধ্যেই হারিয়ে গেল, গলার নিচে আর নামলো না। মহাপ্রসাদ গ্রহণ হলো, আর গলার নিচে নামলো না বলে ওটা আহারও হলো না, তার প্রতিজ্ঞাও থেকে গেল। এই জন্য দুকুলি রক্ষা হলো। তার শাস্ত্র কি বলেছেন এ বিষয়ে, মহাপ্রসাদের মর্যাদা রক্ষা বিষয়ে? না শুষ্কং পর্যুষিতং বাপি নিতং বা দুরদিশত প্রাপ্তি মাত্রেন ভক্তব্যম নাত্র কালো বিচারণ। অর্থাৎ মহাপ্রসাদ মানে জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ, সেটি পর্যুষিত যদি পচেও যায় বা শুকিয়ে যায় বা স্থানান্তর থেকে আনা হয়, তাহলে সেটি কখনো উপেক্ষার বস্তু নয়। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাল বিচার স্থান বিচার না করে গ্রহণ করতেই হবে। ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা প্রাপ্ত মন্নং দ্রুত শিষ্টের ভোক্তাং হরিরব্রবীত। অর্থাৎ মহাপ্রসাদ সমাগত হলে কোন দেশে আছি এ বিচার চলবে না, কি নিয়ম করে রয়েছে এটা চলবে না, সময় এখন আহারের নয়, ভোজনের সময় নয়, ভোজন করব না, এটা বলা চলবে না। প্রাপ্তি মাত্রেন ভক্তব্যম, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয় মহাপ্রসাদ বলে গ্রহণ করতেই হবে। কেন না, এই মহাপ্রসাদে যদি মহাপ্রসাদ বিশ্বাস আসে, তার হয়ে গেল কোটি জন্মের ভজনের স্বীকৃতি। মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি এসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাভ হয়। কি হয় না, সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে মহাপ্রভু বলছেন যে দেখো, এই যে মহাপ্রসাদে তুমি মহাপ্রসাদ বুদ্ধি নিয়ে গ্রহণ করলে, অস্নানে মন্ত্রস্মরণ না করে বাসি মুখে বাসি কাপড়েই, কেন? মহাপ্রসাদের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এতে তোমার তিনটি কাজ হলো। কি কাজ হলো প্রভু? না, আজই তুমি নিষ্কপটে হইলা কৃষ্ণাশ্রয়। অর্থাৎ আমি যে 16 আনা গোবিন্দের চরণ আশ্রয় করলাম, তার নিদর্শন কি? না, নিদর্শন হচ্ছে মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি। আচ্ছা, আমি নয় গোবিন্দের চরণ আশ্রয় করলাম, কিন্তু গোবিন্দ কি আমাকে আশ্রয় দেবেন?
ওই একটা প্রশ্ন আছে, আমি আশ্রয় নিলাম কিন্তু গোবিন্দ বলছেন দিলাম না বা দেব না, তাহলে তো বিপদ। তাহলে আশ্রয় গ্রহণ করার যোগ্যতা যেমন লাভ হয় মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি হলে, তেমনি যার মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণ তাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সদয় হয়ে যান। এই একটা। দ্বিতীয় হচ্ছে, আজই সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। এই দেহাদি বন্ধন বলছে দেহের বন্ধন। কি দেহের বন্ধন? আমি দেহ। আমি তো দেহ নয়, আমার দেহ। কাজে দেহের সুখ দুঃখটা আমার নয়, কিন্তু দেহটা আমি ভাবতে 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 দেহের সুখ দুঃখটাই আমার সুখ দুঃখ, এটাই পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু না, আমি আর আমার দেহ আলাদা। তা এই বন্ধনটা আছে বলে জীব ভক্তির সাধন করতে পারে না এবং ত্রিতাপে জর্জরিত হয়। তা এই যে দেহাবেশ, আমি দেহ আর আমি দেহ নয়, আমি একটা আলাদা, দেহের কষ্ট আমার নয়, এই ভেদটা আনা বড় কঠিন। এটা কিসে আসে? আসবেই সাধকের। কিসে আসবে বলে? কঠোর প্রাণায়ামাদি করে নয়, এটা একমাত্র মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি এসে গেলে তার এটে যাবে। তাই আজই সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন, আর আজই তুমি ছিন্ন কইলাম মায়ার বন্ধন। আর মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি হলে আর কি হয় না, আজই কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হইল তোমার মন। অর্থাৎ গোবিন্দকে পাওয়ার যোগ্যতা তুমি পরিপূর্ণভাবে আজকেই লাভ করলে। কেন? বেদ ধর্ম লঙ্ঘি কইলে প্রসাদ ভক্ষণ। এই জন্যই এই মহাপ্রসাদে দৃঢ় বিশ্বাস, এই বিশ্বাসটা কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত স্বীকৃতি থাকলে আসে, নাহলে এটা সাধারণ জিনিস। স্বয়ং মহাপ্রভু বলছেন, কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম, তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান। সামান্য ভাগ্য হইতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়, কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়। এই যে মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি এক কথা, এবং মহাপ্রসাদটা আমার হাতে আসা, এটা বুঝতে হবে যে ভগবানের অশেষ কৃপা করুণা না থাকলে হয় না। এই জন্য শাস্ত্র বললেন, মহাপ্রসাদে গোবিন্দ নাম ব্রহ্মণে বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্যবতাং রাজং বিশ্বাস নৈব জায়তে। অল্প স্বল্প পুণ্যে মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি আসে না। কোটি কোটি জন্মের স্বীকৃতি গুরু বৈষ্ণবের নামের কৃপা থাকলে তবে মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি আসে। এই জন্য মহাপ্রসাদ সাধারণ খাদ্য বিশেষ নয়, আর শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ দেবতা নয়, আর বৈষ্ণব সাধারণ মানুষ নয়, অনন্য সাধারণ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেই যেন অধরামৃত আমাদেরকে প্রদান করেন। কেন? ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। শরীর ইন্দ্রিয় জাল, জড় ইন্দ্রিয় তাহে কাল, সদা ফেলে বিষয় সাগরে। তার মধ্যে জিহ্বা অতি সুদূরবার লোভমতি, তাকে জেতা কঠিন সংসারে। জিহ্বার লালসাটা হচ্ছে দুর্দমনীয়, একে সংযত করা যায় না, একেবারে যায় না। তার মধ্যে জিহ্বাবতী সুদূরবার লোভমতি, তাকে জেতা কঠিন সংসারে। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বাদয়, সপ্রসাদ আনি দিল ভাই, সেই অধর অমৃত পাও, রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও, প্রেমে ডাকো চৈতন্য নিতাই। এই হচ্ছে মহাপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য।
স্বয়ং উদ্ধবজি বলছেন গোবিন্দকে যে প্রভু, ব্রহ্মা পর্যন্ত তোমার মায়াকে ভয় পায়। ভয় পায় না এমন কেউ নাই ব্রহ্মাণ্ডে, কিন্তু তোমার উদ্ধব মায়াকে ভয় পায় না। তবে কিসে ভয় পাও? তোমার বিরহকে। কেননা তুমি যে এই যে লীলা সম্বরণ করবে, এটা আমার কাছে অসহনীয়। তোমার মায়াকে আমি গ্রাহ্য করি না। বলে এত বড় স্পর্ধা তুমি কি করে পেলে উদ্ধব? বলে সেটা তোমার জন্যই। তাই উপভুক্ত শ্রগ গন্ধ বাস অলঙ্কার ভূষিতা উচ্ছিষ্ট ভোজিন দাসাস্তব মায়াং জয় মোহি। মায়া আমাদের কাছে ঘেঁষতে পারে না। কাদের কাছে? উদ্ধব সে কথাই বলছেন, হে প্রভু, তয় উপভুক্ত শ্রগ, তোমার উপভুক্ত ব্যবহৃত যে মালা, চন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্বশেষ তোমার উচ্ছিষ্ট অধরামৃত, তোমার দাসগণ এই সমস্ত প্রাপ্ত হয়ে হাসতে হাসতে মায়াকে জয় করে। তাহলে এই মহাপ্রসাদের কত বড় শক্তি যে ভগবান নিজে অর্জুনকে বলছেন দৈবিচ্ছেষা গুণময়ী মোম মায়া দূরত্বয়া, কিন্তু এহেন মায়া পর্যন্ত মাথা নিচু করতে বাধ্য হয় যদি মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধিকার এসে গেল। আর মায়া তার কাছে গিয়ে ভেলকি দেখাতে পারবে না। মহাপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বয়ং গোপীগণে কীর্তন করছেন। কি কীর্তন করছেন? সুরত বর্ধনম, সুরত বর্ধনম। সুরত, সুরতি কাকে বলা হয়? না কৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার জন্য নিজের দেহ গেহ মন প্রাণ অর্থবিত্ত বৈভব নিঃশেষ উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসার নামই হচ্ছে সুরতি। তা সেটা কি আমরা পারি? আমি তো পারি না। মেপে ঠাকুরকে দেব। আবার ভাবি সে একটা গল্প আছে, যেটুকুনি দেব পাওয়ার আশাটা অনেক। এক গোসাই এসেছেন অনেকদিন পরে শিষ্য বাড়িতে, খুব আনন্দ, পাড়ার লোক জমে গেছে, গোসাই এসেছে গোসাই এসেছে। তা শিষ্য করেছেন কি, বাবাকে হাত পা ধুয়ে নিয়ে তাকে একটু তো মিষ্টি প্রসাদ দিতে হবে, তো 4টে নারকেল নাড়ু তুলসী দিয়ে দিয়েছেন, ঠান্ডা জল। আর এদিকে পাড়ার লোক 200 জন জমে গেছে, গোসাই এসেছেন গোসাই এসেছেন, প্রসাদ পেতে হবে। তখন শিষ্য আবার বলছে, বস বস বস, বাবা কি একাই ভোজন করবেন? তো ওদেরকেও দেবেন, নাড়ু কিন্তু 4টে। আর 200 জন ভক্ত এসে গেছে। এখন গুরুদেব বললেন আর হরি বল, তাহলে ওরাই খা। তা আমাদের তো এই রকম হচ্ছে ঠাকুর সেবা, এতটুকুনি দেব কিন্তু পাওয়ার জন্য এতটা প্রত্যাশা নিয়ে থাকবো। এটাকে সুরত বলা হয় না। সুরত হচ্ছে উজাড় করে কিচ্ছু রাখবো না তোমার সুখের জন্য। তা এই যে মনোবৃত্তিটা আসে না, কেউ যদি আনতে চান তাহলে তার কর্তব্য কি না, মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি আনা। সুরত বর্ধনম। গোপীগণ বলছেন, প্রভু হে শ্যামসুন্দর, তোমাকে এইভাবে যারা ভালোবাসতে পারে না কিন্তু চায় যে আমার মধ্যে সেই ভালোবাসা আসুক, তাদের উপায় হচ্ছে কি, এই মহাপ্রসাদ বুদ্ধি নিয়ে যদি তারা গ্রহণ করে, সুরত বর্ধনম শোক ও নাশনম। শোকটাকে তাড়ানো যায় না। সারা জীবন ভজন করলাম, প্রসাদ ভোজি, 3 লক্ষ হরিনাম, একেবারে অপতিত নিয়মে ভজন রক্ষা করছি, তবুও একেবারে উপার্জনশীল সন্তান মারা গেল, তখন ভজন বন্ধ, মন বসছে না। আর সবাই বলছে না না সত্যিই তো, কষ্টই তো। এই যে অনিত্য সম্বন্ধের জন্য শোক, এটা কিন্তু ভজনের লক্ষণ নয়।
কেন? আমি জানি কৃষ্ণ আমার আর আমি কৃষ্ণের। ও তো আমার অতিথি, বাড়িতে অতিথি আছে, কিন্তু যার যখন যাওয়ার সময় হবে চলে যাবে। তা বাড়ির অতিথি যদি যার যাওয়ার সময় হয়ে গেলে চলে যায়, তখন কি কারো মন খারাপ হয়, ভজন নষ্ট হয়? তা তো হয় না। তা আত্মীয় স্বজন হচ্ছে অতিথি। এইটা যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ ভজন হবে না, কিন্তু এটাকে তাড়ানোও তো মুশকিল। তাহলে এর উপায় কি? বলে ওই যে প্রসাদে প্রসাদ বুদ্ধি। গোপীগণ বলছেন এই রকম শোককে যারা দূর করতে চান, হে প্রভু, হে শ্যামসুন্দর, তোমার অধরামৃতে হচ্ছে তার মহৌষধি। শোক নাশনম, শোককে নাশ করে দেয়। আর কি করে? ইতর রাগ বিস্মারণম। ইতর রাগ বলতে আসক্তি। যে সমস্ত বস্তু ভগবানকে দিয়ে গ্রহণ করা যাবে না, এমন এমন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রসঙ্গের উপরে আমাদের আসক্তি থেকে গেল। জানি এটা ভগবানকে দেয়া যাবে না, কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে, ছাড়তেও পারছি না। এই যে আসক্তি, এটাকেই বলা হচ্ছে ইতর রাগ। আবার এটাকে যে মন বলছে খাবো খাবো, আর বাইরে শাস্ত্রের ভয়ে খাচ্ছি না, এটাও শ্রীকৃষ্ণ সমর্থন করেন নাই। কেন? সংযম্য কর্মেন্দ্রিয়াণি যস্তে মনুষা স্বরূপ। বাইরে ত্যাগী সেজেছে, মনে মনে রসগোল্লা খাচ্ছে, বলে এটা মিথ্যাচার শৌচার, সে ভণ্ড। তাহলে কি? বলে এই আসক্তিটাকে দূর করার উপায়টা কি? না মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি। সেক্ষেত্র থেকে মহাপ্রসাদ ঘরে নিয়ে রাখতে হবে। আর এই প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য প্রত্যেক দিন প্রণাম করে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে ইতর রাগ বিস্মারণম, শোক নাশনম, সুরত বর্ধনম। এই হচ্ছে মহাপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য। সেই মহাপ্রসাদ গোবিন্দ এনেছেন ঠাকুরের কাছে, কাজেই তিনি কি আর অমর্যাদা করতে পারেন? গ্রহণ করলেন এক রঞ্চ মাত্র। গোবিন্দ বুঝলেন যে হরিদাস ঠাকুরের পরিস্থিতি ভালো নয়। মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বললেন, প্রভু, ঠাকুরের আজকে ব্যতিক্রম রূপ দেখলাম, কোনোদিন তাকে শয়ন করে থাকতে দেখি নাই, কিন্তু আজকে শয়ন করে রয়েছেন এবং প্রসাদ গ্রহণ না করাই বলে, তাই নাকি? আর দিনে মহাপ্রভু তার ঠাই আইলাম, সুস্থ হরিদাস তাহারে পুছিলাম। মহাপ্রভু পরের দিন এলেন, হরিদাস তুমি সুস্থ আছো? কেমন আছো বলো? নমস্কার করিতে কইল নিবেদন, শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন। ঠাকুর ম্লান হাসি হেসে বললেন, প্রভু, তুমি যখন কৃপা করে এসেছো তখনই তো আমি সুস্থই, আমার অসুস্থতা কিসে? তবু তুমি যখন জানতে চাইছো, তখন বলছি যে শরীর আমার ভালোই আছে, অসুস্থ আমার বুদ্ধি এবং মন। তা সাধকের শরীর সুস্থ অসুস্থের বিচার থাকে না। কেন না? তিনি দেহদৈহিক সম্বন্ধের মধ্যে থাকেন না। তার সুস্থ অসুস্থ হয় বুদ্ধি এবং মন। কখন অসুস্থ হয়? না, মন যখন কৃষ্ণের আবেশ থেকে সরে প্রাকৃত আবেশে চলে আসে, তখনই যারা প্রকৃত সাধু তাদের মন অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ হয়ে পড়ে কেননা সে তো দেহকে ভজন করছেন না। এই জন্য ঠাকুর বলছেন, আমার শরীর তো যেমন কর্মফল ভোগ করছি, কিন্তু অসুস্থ বুদ্ধি মন প্রভু। প্রভু কহে, কোন ব্যাধি কহ তোর নির্ণয়? তোমার মনে ব্যাধি, তা ব্যাধিটার কারণ কি হরিদাস, খুলে বলো তো।
তেহ কহে সংখ্যা সংকীর্তন না পুরায়। বলে প্রভু আমার অসুস্থতা হচ্ছে, এই যে আমি 24 ঘন্টায় 3 লক্ষ সংখ্যায় 3 লক্ষ হরিনাম সংকল্প করেছি, এই সংকল্পটি আমার পূরণ করতে আমি পারছি না। না পারার জন্য শারীরিক আমার কিছু ব্যাপার নেই, কিন্তু মানসিকভাবে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি যে আমি সংখ্যা পূরণ করতে পারছি না। মহাপ্রভু তখন বলছেন, ছি ছি ছি, এর জন্য এত মনোকষ্ট তোমার পেতে হয়? প্রভু কহে বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প করো। আরে তুমি তো বার্ধক্য দশায় উপস্থিত হয়েছ, কাজী এত কঠোর নিয়ম পালনের দরকার কি? দরকার তো নেই। কেন না, মানুষ যেখানে যাবার জন্য হাঁটতে থাকে, তো সেখানে পৌঁছে গেলেও কি হাঁটতেই থাকে না? তখন হাঁটাটা বন্ধ হয়ে যায়। তা যেখানে পৌঁছানোর জন্য হাঁটছিলাম সেখানে পৌঁছে গেলাম, আর হাঁটবো কেন? তো রান্না হয়ে যাওয়ার পরে কি আর খুন্তি নাড়ে? তো নাড়ে না। তা উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়ে যায় তখন সাধনের প্রচেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। এখন মহাপ্রভুর এই উক্তিতে একটা আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে বুড়ো হয়ে গেলে কি ভজন সাধনের নিয়মগুলো একটু কমিয়ে দেওয়া যাবে, বা দেওয়া কি উচিত, বা দেওয়া দরকার? এরকম তো একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। বলে না 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 না, সাধকের বার্ধক্য অবার্ধক্য বলে কোনো বস্তু নাই। এই রাধাকুণ্ডে এই দামোদর ব্রত সত্যদ্রষ্টা ঋষি হচ্ছেন আমাদের রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ। দীর্ঘকাল পরমায়ুনি তিনি এইখানে কুণ্ডে ভজন করেছেন, কিন্তু তার জীবনের শেষ দশা পর্যন্ত যে বুড়ো হয়ে গেলাম দরকার নাই। অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা, রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা। এই নিয়মটা ভঙ্গ হলো না। অর্থাৎ সাধকের বার্ধক্য বলে কোনো ছাড় নাই। কেন নাই? তারা রসিক, তারা তো অন্যরকম সাধু নয়, তারা রসিক, সেখানে রস আছে, আনন্দ আছে। এই জন্য ত্যাগটাও তাদের রসানুভূতির পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে যায়। এই জন্য প্রকৃত রসিক সাধকদের বার্ধক্য ভজন ক্রম কখনো নষ্ট হয় না। এটা মহাপ্রভু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলছেন যে এবে বৃদ্ধ হয়েছে সংকল্প করো, তুমি সিদ্ধ, তুমি তো সিদ্ধি লাভ করেছ। কি সিদ্ধি লাভ? না, নাম সাধনার সিদ্ধি হচ্ছে প্রেম প্রাপ্তি, এটাই হচ্ছে সিদ্ধি লাভ। দারিদ্র ক্ষয় ভবনাশ নামের ফল নয়, কৃষ্ণ নামের ফলে প্রেম উপজয়। তা সেই অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, সেই জন্য তোমার নাম এখন যদি বলো যে করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে, তাহলে একটু না করে থাকতে অল্প করে করো। লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার, নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার। মহাপ্রভু স্তুতি করছেন হরিদাসে, তুমি অবতীর্ণ হয়েছই জগতে লোকের নিস্তারের জন্য। কিভাবে নিস্তার? না, হরিনাম বিতরণ করে। আর তুমি করলেও হরিদাস, নামের মহিমা তুমি দেখালে জগতে। কি দেখালে? কত জায়গায় দেখালে বলো? 22 বাজারে বেত্রাঘাতে দেখালে, খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ তবু না ছাড়ব মুখে কৃষ্ণ নাম। অর্থাৎ নামেতে তুমি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছো যে দৈহিক অত্যাচারটাও তোমার কাছে কিছুই নয়। এই নামের মহিমা তুমি কি দেখালে? ব্রহ্মা পর্যন্ত যেখানে নিজ কন্যাকে দেখে চিত্ত চাঞ্চল্য বশত উপগত হতে ছুটলেন,
তাহলে ব্রহ্মাও নিজেকে সংযত করতে পারলেন না, কিন্তু তুমি হরিনাম সাধনার দ্বারা লক্ষ হীরাকেই তুমি পাল্টে তাকে মহাবৈষ্ণবীতে পরিণত করে দিলে। তাহলে তুমি নামের মহিমা কতভাবে তুমি স্থাপন করলে। তাই নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার, এবি অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্তন। হরিদাস কহে শোনো প্রভু মোর সত্য নিবেদন। বলে প্রভু সংখ্যা অল্প করার কথা, আমি সিদ্ধি লাভ করেছি কথা আমার সামনে তুমি আমার কানে বলো না দয়াল। আর বিশেষ করে আমার এই শেষ মুহূর্তে, কেন হীন জাতিতে জন্ম মোর, জন্মসূত্র আমার নেই। কেন যদি ভক্ত কুলে বা ব্রাহ্মণ কুলে উচ্চ কুলে জন্ম থাকে তাহলে তার একটা স্বীকৃতি থাকে, কিন্তু হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ কলেবর। আমার জন্মটা হচ্ছে নিকৃষ্ট জাতিতে, ম্লেচ্ছ জাতি। এই জন্য আমার জন্মসূত্রে আমার শরীরটাও নিন্দনীয়। আর হীন কর্মে রতময় অদন পামল। হীন কর্ম কি করতেন হরিদাস ঠাকুর? হীন কর্ম করতেন না। তবু তিনি এটা প্রেমোত্থিত দন্যতা নিয়ে বলছেন যে মনুষ্যের যে কর্তব্য সেই কর্তব্যটা আমার হচ্ছে না প্রভু। তা তিনি তো ব্রহ্মা, তা ব্রহ্মা হয়ে নিন্দিত কলেবর আর নিচ কুলে জন্ম কেন? এর অন্তরালে রহস্যটা কি? না, এটি ভক্তি রত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তীপাদ যখন অন্তর্দ্বীপ সম্পর্কে বর্ণনা করছেন তখন পরিষ্কার করে বলেছেন। কি বলেছেন? সেই দাপর যুগের ঘটনার সূত্র নিয়ে এসে সাপরাধ হইয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কইল, স্তুতি বসে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল। অর্থাৎ ব্রহ্মা যখন বাছুরগুলোকে চুরি করলেন এবং সখাদের চুরি করে 1 বছর রেখে দিলেন, আর 1 বছর ধরে কৃষ্ণের লীলাও চলল, বন্ধই হলো না। তা ব্রহ্মা সেটি অনুভব করার পরেতে তখন তার টনক নড়ল, তখন এসে স্তুতি করলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তাই এখানে বলা হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলে শ্রীকৃষ্ণ কোনো কথা বললেন না, বড় দিলেন না, কিন্তু কথা না বললেও শ্রীকৃষ্ণ যে প্রসন্ন হলেন এটা সুকমণি বলেছেন। তাই স্তুতি বসে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল, মনে মনে বিচারে বসিয়া নির্জনে, না দেখি উপায় চৈতন্য অবতার বিনে। কিন্তু ব্রহ্মা মনে করলেন যে না না না, প্রভু তো হ্যাঁও বললেন না, নাও বললেন না, কথা বললেন আমার সঙ্গে। এত আমি স্তুতি করলাম কিন্তু প্রভু আমার দিকে একটু তাকালেনও না, কিন্তু প্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু ব্রহ্মাটা বুঝতে পারলেন না। তখন এই প্রভু প্রসন্ন হলেন না, ব্রহ্মলোকে গিয়েও ওই বেদনাটা খুব কাজ করছে। এর থেকে মনোবেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? হ্যাঁ, একটা উপায় আছে। এই প্রভুই যখন করুণা অবতার রূপে অবতীর্ণ, পতিত পাবন রূপে অবতীর্ণ হবেন কলিতে, তখন আমার উদ্ধার হবে, আমি প্রসন্ন করতে পারবো। কেন? তখন তিনি ভক্ত বৎসল রূপ। কলি প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া করিব কলি ধন্য। নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা, করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা। তাহলে আমি দেখছেন ব্রহ্মা হিসাব যে এই কলিতেই মহাপ্রভু আবার আসবেন। আমি যার বাছুর চুরি করলাম সেই গোবিন্দই এই দাপরের শেষে কলি, সেই কলিতে উনি স্বয়ং আসবেন, কিন্তু পতিত পাবন রূপ নিয়ে। তাহলে আমিও গিয়ে তখন আরাধনা করব।
ওইছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আতপুরে। কলিযুগ আরম্ভ হয়ে গেল। তখন ব্রহ্মার অপেক্ষা করতে পারলে না, নবদ্বীপে ওইখানে এসে প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস অন্তরে। তখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা নবদ্বীপে বসে মহাপ্রভুর আরাধনা শুরু করে দিলেন। ভকত বৎসল গৌর চন্দ্র দয়াময় হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মহয়। ব্রহ্মার আরাধনায় আর প্রভু থাকতে পারলেন না। তিনি একবারে ভবন মোহন রূপ, অজান লম্বিত বাহু, প্রতপ্ত কাঞ্চনা কান্তি অঙ্গ কান্তি, অঙ্গের ছটায় 10 দিক আলো করে, কিসার কনক কন্দর্পের দর্পহারে। কিসের গলানো সোনা, এমন তার ছটা। আজান লম্বিত বাহু, বক্ষ পরিসর, নানা মণি ভূষণে ভূষিত কলেবর। আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, অদ্ভুত চাহনি, কোটি কোটি চন্দ্র যিনি মুখের ও লাবণী। আরাধনায় মহাপ্রভু এসে দাঁড়িয়েছেন ব্রহ্মার সামনে, আর ব্রহ্মা মহাপ্রভুর এই রূপটাই দর্শন করছেন। সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধা বৃষ্টি করে, কে আছে এমন যে ভঙ্গিতে ধৈর্য ধরে। দেখি প্রাণনাদ ব্রহ্মা হইলা বিভল, ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল। ব্রহ্মার আনন্দার ধরে না, আনন্দে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দিয়েছে। করি বহু স্তুতি সিক্ত হইলা নেত্র জলে, লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে। ওইখানে একবার পড়েছিলেন ব্রজলীলাতে, আবার এই নবদ্বীপ লীলাতে এসে চরণে পড়লেন। দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা সচির নন্দন, কহে সুমধুর বাক্য করি আলিঙ্গন। তুমি প্রিয় সদামে প্রসন্ন তোমার, এবে যে ইচ্ছা বর মাগো আমায়। আবার ভগবান এবার কথা বললেন। ব্রজলীলায় কথাই বলেননি, প্রসন্ন হয়েছেন কিন্তু কথা বলেননি। আর এইবার যখন আরাধনা করে স্তুতি করলেন, তখন মহাপ্রভু কথা বললেন। বলে তোমার স্তুতিতে আর তোমার আমাকে দেখাতে তোমার যে আনন্দ, আনন্দের অভিব্যক্তি, এতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো আমার কাছে। ব্রহ্মা কহে এই কলি যুগে নদিয়াতে, করিবি প্রকট লীলা সগণ সহিতে। প্রভু আমি জানি এই নবদ্বীপে তুমি দ্বাদশ গোপাল, 6 চক্রবর্তী, অষ্টকবিরাজ, 64 মহন্ত ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে তুমি অদ্ভুত লীলা করবে প্রভু। সেই সময় প্রভু মোরে করি অঙ্গীকার। সেই সময় তো অধমকে তোমার লীলার সঙ্গী করে নিও। তো সবাই তো তোমার লীলার সঙ্গীরা নরকুলে জন্মগ্রহণ করবে, তা আমাকেও তুমি নরকুলে জন্ম দিও। কিন্তু আমার একটি আবেদন, জন্মাই মা নিচু কুলে, এই ইচ্ছা আমার। এইখানে ব্রহ্মা বরটা চাইলেন গোবিন্দের কাছে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর কাছে, যে নিচু কুলে মানে মৃচ্ছ কুলে আমাকে জন্ম দিও। কেন কেন এ কথা বলছে ব্রহ্মা? ওহে প্রভু, মোর অভিমান অতিশয়, লোকে ঘৃণা করে যেন ওই ছেয়ে দণ্ড হয়। আমার খুব অভিমান তো, তাই যদি একটা নিকৃষ্ট বংশে জন্ম হয় তাহলে সবাই ঘেন্না করবে, ওটাই আমার শাস্তি। তাহলে আমি তোমার কাছে চাই আমাকে ম্লেচ্ছ কুলে জন্ম দিও। দ্বিতীয় বর হচ্ছে ঘুচাইবা আমার দারুণ দুষ্টমতি। এই যে দুষ্টমতি মানে তোমাকে পরীক্ষা করার যে মনোবৃত্তিটা আমার জাগলো ব্রজলীলাতে, এটাই দুষ্টমতি। কাজে ওই দুষ্টমতিটাকে তুমি সরিয়ে দিয়ে করাইবা তোমার শ্রী নামে গাঢ়মতি। তাহলে প্রথম মৎস্যকুলে জন্ম দিও, দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার নামে রতি দিও।
পূর্বে জয়ছে মায়ায় মোহিত কইলা মোরে, তাহা না করিবা প্রভু এই অবতারে। আর তৃতীয় আমার প্রার্থনা, তোমার এই দৈবী মায়ার প্রভাব যেন আমার উপরে আর ফেলো না প্রভু, আর ফেলো না। ছি ছি ছি, তোমার আমি বাছুর চুরি করলাম, অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই, জীবনে মরণে যেন তোমারে ধিয়াই। মহাপ্রভু বললেন তথাস্তু বলে অন্তর্ধান করলেন। আর ব্রহ্মাও তখন মহাপ্রভু আবির্ভূত হওয়ার কালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপরে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কাল সমাগত যখন হলো, তখন তিনি বুড়হন গ্রামে অঘ্রাণ মাসে খানাউল্লাহ কাজীর ঘরেতে হরিশ নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এবং জন্মের পরে তিনি পিতৃমাতৃহীন হয়ে যান, প্রতিবেশী মানুষ করেন। এবং জন্মের পরে এরকম আছে যে তিনি আমিষ ভোজন করেননি, দুগ্ধ মাত্র পান করতেন। তো যখন তার 7-8 বছর বয়স হলো, সেই সময় পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়ে যায়। তখন অভিভাবক শূন্য জীবনে উনি বেরিয়ে পড়লেন মুসলমান সমাজ ত্যাগ করে। বেরিয়ে পড়ে তখন সমগ্র ভারত পর্যটন করতে করতে যৌবন কাল পর্যন্তই পর্যটন করলেন। যৌবন কাল যখন সমাগত হলো, তখন শান্তিপুরে উপস্থিত হলেন। একদিন অদ্বৈত আচার্য বসে আছেন, শান্তিপুর অদ্বৈতাচার্যের সামনে দাঁড়িয়েছেন। আর যেই দাঁড়িয়েছেন দেখছেন আজানুলম্বিত বাহু, হরিদাসের বাহু আজানুলম্বিত। অদ্বৈতাচার্য আজানুলম্বিত বাহু দেখে বলছি তো অসাধারণ কেউ। ধ্যানস্থ হয়ে দেখে বলছেন, ও তুমি ব্রহ্মা। কানতে কানতে সাষ্টাঙ্গ একেবারে ভূতলে শায়িত হলেন। হরিশ কানতে লাগলেন, বলে কোনো চিন্তা নেই, তুমি আমার কাছেই থাকো। কিছুদিন বাদে তাকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে দীক্ষা প্রদান করলেন। তারপরেতে শুধু দীক্ষা প্রদান করলেন না, বেশাশ্রয় প্রদান করলেন। বেশাশ্রয় প্রদানটি অদ্বৈতাচার্য করেন। তারপরে নিজের কাছে রেখে তখন সংস্কৃত পড়াতে শুরু করলেন। একেবারে সমস্ত কিছু পড়ালেন, সর্বশেষে শ্রীমদ্ ভাগবত পড়ালেন। কিন্তু দৈন্যের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে বলছেন নিন্দ কলেবর, প্রভু আমি তো নিন্দনীয় কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, অস্পৃশ্য অদৃশ্যমরে অঙ্গীকার কইলা, রৌরব হইতে কারি বৈকুণ্ঠে চড়াইলা। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়, জগৎ না চাহ জইছে যারি ইচ্ছা হয়। অনেক না চাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া, বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া। কতটা তুমি আমাকে উঁচুতে তুলেছ বলো, যে বস্তুটি একমাত্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য, তা সে আসনে তুমি আমাকে বসিয়েছ। কবে না অদ্বৈতাচার্যের পিতার দিবসী, মানে অনেকদিন আগে পিতা গত হয়ে গেছে। তা বছরের সেই তিথিতেই তার পারলৌকিক সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। আর সেই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিষ্ণুর নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। এবং আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, তখন সেই নিবেদিত মুখ্য প্রসাদ পাত্রটি তাকেই দেওয়া হয়। তো একবার নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন এবং সীতানাথের অনেক আত্মীয় স্বজন ব্রাহ্মণগণ এসেছেন। কিন্তু যারা এসেছেন তাদের কৃষ্ণনিষ্ঠার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় কিছুই নাই। তা কৃষ্ণ নিষ্ঠাবিহীন ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলা যাবে না। তখন তার বিচারে মনে হলো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই হচ্ছেন হরিদাস।
আর হরিদাস তখন অবস্থান করছেন। তখন অদ্বৈতাচার্য আগে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে বিষ্ণুর প্রসাদে নৈবেদ্য পাত্রটিকে হরিদাস ঠাকুরকে দিয়ে দিলেন। তুমি ভজন করিলে হয় লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন, গ্রহণ করো। বলে আচার্য, আমাকে এত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করে? আমি যেটা বলছি তিনি তো গ্রহণ করলেন। এতে যারা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তারা মেনে নিলেন, তারা কিছু বললেন না, তারা যথাবিহিত পরবর্তীতে প্রসাদ পেয়ে চলে গেলেন। কিন্তু যারা অভিমানী, বিশেষত অদ্বৈতাচার্যের আত্মীয় স্বজন, তারা কেউ প্রসাদ বলি, এত বড় স্পর্ধা। ব্রাহ্মণের প্রাপ্য বস্তু ব্রাহ্মণকে না দিয়ে একটা মুসলমান তাকে দেওয়া হলো, এইভাবে ব্রাহ্মণ সমাজকে অপমান করা হলো। আমরা জলগ্রহণে করব না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো দিক থেকে তাদেরকে রাজি করানো গেল না, এবং সীতানাথ সারাদিন অভুক্তই থেকে গেলেন, আর কিছু গ্রহণ করলেন না। ওই হরিদাস ঠাকুরকেই দিয়ে শেষ পর্যন্ত। তারপরে গভীর রাত্রিতে আবার তাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যে দেখুন, বিচার করুন, পারমার্থিক বিচারে কিন্তু যোগ্যই বটে হরিদাস। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তোমার ওইখানে তোমাদের অন্ন গ্রহণ করবো না, আমাদের সিদে দিতে হবে, সিদে দিতে হবে। চাল ডাল সব কিছু বাসনপত্র সব আমরা নিজেরা রান্না করে। বলে তাই হবে, তাই হবে। এবার পরের দিনে তখন তাই আয়োজন করা হলো। তো সব ব্যবস্থা করেছেন, এমনকি উনান পর্যন্ত, জ্বালানি পর্যন্ত, জল, বাসনপত্র, এবং প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ যারা রন্ধন করে ভোজন করবেন তাদের পেছনে একজন করে সেবক, একজন করে সেবিকা। কিন্তু সমস্যা হলো, আজ থেকে 500 বছর আগেকার ঘটনা তো, তখন তো দেশালাই তৈরির মেশিন বসেনি বা কারখানাও বসেনি। কাজী তখন ওই চুমকি পাথর ঠুকি আগুনের ব্যবস্থা ছিল। এইবার দৈবক্রমে সেই দিন হয়ে গেল দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি হওয়াতে কিনা বাড়িতে বাড়িতে ঘরে ঘরে আগুনকে জাগিয়ে রাখার যে ব্যবস্থা ছিল সব হরিবোল হয়ে গেল। এখন আগুন না হলে রান্না হবে কি করে? সীতানাথ বলছেন, তো ব্রাহ্মণের মুখেই তো অগ্নি থাকে, আপনারা তো প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাহলে একটু ফু দিন, আগুন জ্বলবে। বলে ফু দিতে দিতে থুতুতে লোকড়ি ভিজে গেল, কিন্তু আগুন আর জ্বলল না। সারাদিন তো অপেক্ষা, আর কি খিদে পেট চলছে। তখন ব্রাহ্মণদের টনক নড়ল যে এই যে হরিদাসকে আমরা অমর্যাদা করেছি, এরই তারই পরিণাম। তাহলে আমাদের ভুল হয়েছে। বলে দেখুন গিয়ে ওই হরিদাস ঠাকুরের কাছে, ওইখানে গিয়ে দেখছেন একটি পাত্রে সুন্দর করে আগুন জ্বলছে, সেখান থেকে অগ্নি নিয়ে এসে তবে রন্ধনাদি আবার ইত্যাদি গ্রহণ হলো। সেই দিন থেকে ব্রাহ্মণের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন হরিদাস ঠাকুর। সেই কথা এখানে তুলে বলছেন যে অনেক না চাইলাম মরে প্রসাদ করিয়া, বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া। তা প্রভু, আর তুমি আমাকে কত ঠেলে ঠেলে উপরে তুলবে পাশ দিয়ে, বলো তো? আমি সিদ্ধি লাভ করেছি, আমি আচার্য, আমি অনেক কিছু, আর অমন করে বলবে না। এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হইতে, লীলা সম্বরিবে তুমি মোর লয় চিত্তে। আমার একটা বক্তব্য শোনো, আমার যা হচ্ছে, যা হলো হলো, যা হয়েছে হয়েছে, আর যা হবে হবে, এটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার একটা কথা শোনো, আমি বুঝতে পেরেছি, আভাস পেয়েছি, তুমি এই ধরা ধামে আর থাকবে না, ধরা ধামে থাকবে না, তুমি লীলা সম্বরণ করবে। তাই আমার অনুরোধ, সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আমি থাকতে থাকতে তুমি লীলা সম্বরণ করবে, এটা যেন কখনো না হয়, এটা কখনো না হয়। কবে জেনেছিলেন? না, শেষ যে রহিল প্রভুর 12 বৎসর, যত ধীরে ধীরে দিনগুলো যাচ্ছে, মহাপ্রভুর দিব্য উন্মাদ অবস্থা ততই বাড়ছে, ততই বাড়ছে। সেই সময় অদ্বৈতাচার্য তরজা পাঠিয়ে দিলেন, বাউলকে কহিও বাজারে নাবিকায় চাউল ইত্যাদি ইত্যাদি। তখনই হরিদাস ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন মহাপ্রভু আর ভারসাম্য রক্ষা করে এই দেহে থাকতে পারছেন না, তিনি লীলা সম্বরণ করবেন। তখন সেইটাই মনের মধ্যে ছিল, এইবার খুলে বললেন যে প্রভু সেই লীলা আমাকে যেন দেখাবে না। কেন দেখাবে না এবং মহাপ্রভু তার পরিপ্রেক্ষিতে কি বললেন, আমরা পরবর্তী অংশ আগামীকাল আবার শ্রবণ কীর্তন করব। হরিদাস প্রসঙ্গ এখানে বিশ্রাম লাভ করছেন। তাই ধরি